بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کے بجائے نرمی اور محبت سے پیش آنے والا۔ تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ آپ کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر کھینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیر و تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل و اصحاب کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ کی دسترس میں آئے تو آپ نے انہیں نہ صرف یہ کہ دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دل میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب و کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سی تین عادات ہیں؟ آپ نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اور جو تجھ پر ظلم کرے تم عفو و درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ ناظرین، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا رب کریم کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا عدلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا۔ فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر تین باتیں موجود تھیں؟ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ تین باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر ایک، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ نبی نے فرمایا، نمبر تین، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، تم اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، ایک بار پھر سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہونے لگی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان علاقوں پر گئے۔ آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا، مجلس میں لوگوں کو درس اخلاق دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں، بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والا شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ بیوی کی دو غلطیاں معاف کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت وہ دو غلطیاں کون سی ہیں؟ وہ بتانے سے پہلے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ عرض کی، دوسری مرتبہ سوال دہرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ جب اس نے تیسری مرتبہ یہی سوال دہرایا، یا رسول اللہ، ہم اپنی بیویوں کو دن میں کتنی مرتبہ معاف کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
दिन में 70 मरतबा अपनी औरतों को माफ करो, गलतियों को माफ करो। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था। आपके जमाने में एक शख्स था जिसकी बीवी नाफरमान थी। वो गुनाहों पर गुनाह कर रही थी, वो गलतियों पर गलतियां करती जा रही थी। वो जब भी शोहर की नाफरमानी करती, नाफरमानी करने के बाद, गलती और गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा करती, अल्लाह मुझे मुआफ कर दे। अल्लाह से तौबा करने के बाद वो अपने शोहर के पास आती, हाथ जोड़ के अपनी गलती की माफी मांगती। उसका शोहर कोई भी गलती मुआफ नहीं करता था, उल्टा सजा ये देता था कि उसका खाना पीना बंद कर देता। वक्त गुजरता गया, अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स को एक मोहलक बीमारी लग गई। वो मोहलक बीमारी कौन सी थी? जिल्द की बीमारी लग गई। दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती गई, उसके जिस्म पर जख्म होने लगे, बीमारी बढ़ती गई। उसने बड़े बड़े हकीमों से इलाज करवाया मगर बेसूद रहा। एक वक्त आया उसकी शक्ल इस तरह बिगड़ गई कि कोई उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था। दोस्तों में से कोई भी उसका हाल पूछना गवारा नहीं करता था, उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था। एक तरफ सारा जहान था जो उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था, लोग कराहत करते थे, लोगों को घिन आती थी। दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जो उसके मुंह में निवाले डाल रही थी, जो अपने हाथों से उसे पानी पिलाती, अपने हाथों से शोहर को खाना खिलाती, लेकिन बदबख्त शोहर अपनी बीवी को माफ नहीं कर रहा था। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किसी ने कहा तूने बड़े बड़े हकीमों तबीबों से इलाज करवाया है मगर बेसूद रहा है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनसे दुआ करके देख ले, हो सकता है अल्लाह के नबी तेरे हक में दुआ करें और अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत का शरफ अता करे और तेरी बीमारी को सेहत में बदल दे। उसने ऐसा ही किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की बीमारी देखी तो आपका दिल भर आया, आपको रहम आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया, या बारी ताला तेरा बंदा कितने दिनों से मुसीबत में मुब्तला है, तेरा बंदा बीमारी में मुब्तला है, तो इस बंदे को सेहत अता फरमा, तू मेरे उम्मती को शिफा अता फरमा। एकदम गैब से आवाज आई, मूसा मैं इसे कभी भी मुआफ नहीं करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे अल्लाह की तरफ से आवाज आई है कि मैं तुझे कभी भी मुआफ नहीं करूंगा। वो शख्स कदमों में लेट गया, रोने लगा, चीखो पुकार करने लगा, ए मूसा मुझे बताया जाए आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, मैंने कौन सी ऐसी खता की है जिस गुनाह ने मुझे अल्लाह के गजब का निशाना बना दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया, या बारी ताला तेरे इस बंदे का कौन सा ऐसा गुनाह है जिससे तेरे गजब का निशाना बन गया कि तू इसे शफा नहीं देना चाहता। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा जो किसी को मुआफ नहीं करता, जो मेरी मखलूक को मुआफ नहीं करता, मैं भी उसे मुआफ नहीं करता। मूसा मैं इसे कभी भी मुआफ नहीं करूंगा जो मेरी मखलूक को मुआफ नहीं करेगा। मूसा उसकी बीवी जब भी कोई गुनाह कर बैठती थी, कोई गलती कर बैठती तो वो मुझसे मुआफी मांगने लगती, मैं उसे माफ कर देता था। लेकिन ये जालिम अपनी बीवी को 3-3 दिन खाना नहीं देता था। ये मेरा बंदा होकर मेरी बंदी को मुआफ नहीं करता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदबख्त इंसान जा पहले अपनी बीवी से मुआफी मांग, फिर अल्लाह ताला तुझे भी मुआफ कर देगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बीवी की 2 गलतियां मुआफ करने वाले शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। लोगों ने पूछा, हजरत वो 2 गलतियां कौन कौन सी हैं? फरमाया, एक शोहर पूरा दिन खाक छानता है, बीवी बच्चों के लिए रोजी कमाता है कि मुझे कुछ मिले ना मिले, अपने बीवी बच्चों को खाना मिल जाए। अपनी फैमिली की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए शोहर पूरा दिन काम करता है, रोजी कमाता है, थका हारा जब घर की दहलीज पर कदम रखता है तो आगे बजाय खुश आमदीद करने के जालिम बीवी कोई ऐसा जुमला बोलती है कि उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है। हजरत अली फरमाते हैं, बीवी के मुंह से निकला वो जुमला जिस जुमले ने शोहर को दुख दिया, इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी शोहर अपनी बीवी को मुआफ कर देता है, ये वो शख्स है जो कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया, दूसरी गलती, जब एक शोहर अपनी बीवी को कहता है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करती है, तो वो आगे से कहती है, नहीं मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला कि किसी औरत ने अपने शोहर को कहा है कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हजरत उमर फारूक को जैसे ही पता चला, आपने फरमाया, जाओ इस औरत को लेकर आओ। वो औरत हजरत उमर फारूक के सामने आई। हजरत उमर फारूक ने पूछा, तू वही औरत है जिसने अपने शोहर को कहा कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ, मोहब्बत नहीं करती? उसने कहा, हजरत मैंने तो सच बोला है, मैं उससे नफरत करती थी। तो मैंने कहा, झूठ तो नहीं बोला। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, यहाँ पर झूठ ही बोल देती, अल्लाह ताला तेरे इस झूठ पर भी तुझे सवाब अता करता, तुझे नेकियां अता करता। फरमाया, अगर इस बात पर झूठ बोलना पड़ जाएगा तो झूठ बोल लिया करो, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारे इस झूठ को सच में तब्दील कर देगा। जब शोहर कहे कि तू मुझसे मोहब्बत करती है तो बीवी कहे कि हाँ मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। हजरत अली फरमाते हैं, जब शोहर को पता चलता है कि मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है, मुझसे ताल्लुक तोड़ना चाहती है, तो वो ताल्लुक जोड़ के रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ताल्लुक तोड़ने वालों के साथ ताल्लुक रखे वो शख्स क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।